मेरिया बैंक की स्टेटमेंट्स, मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरे डेबिट कार्ड सब कुछ यूज़ करने, मेरी क्रेडिबिलिटी यूज़ करनी। वो पहले दिन तो सोच के सीगा कि ये कल्ली है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। मैं कल्ली जरूर हाँ, पर इन्नी कमज़ोर नहीं हाँ कि हार के चुप करके बैठ दूँ। किसी नाल जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाना या जबरदस्ती किसी तो पैसे खाना, जबरदस्ती किसी ने इमोशनल ब्लैकमेल करना, कि किसी भी चीज़ से कार्रवाई नहीं होती। वो बंदे ने केस लगाया, केस लगा के वापस ले लिया। क्यों लेता? पुलिस एटलीस्ट ये तो पूछ सकती है कि भाई तू लाया सी, हुण दे ना सबूत। एक इंसान अगर किसी दिन रह रहा किसी लेडी के नाल रिलेशनशिप दे विच है, फिजिकली है नहीं है, उन्होंने इमोशनली फाइनैंशियली हर तरीके नाल यूज़ कर रहा, वो तो कोई तो कार्रवाई बनती होगी। मतलब मैं उन्होंने तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10-10.5 लाख रुपया लेना, मैंने फिक्स अमाउंट याद नहीं है, जो मेरे को एक नंबर से रिकॉर्ड है वो अप्रॉक्सीमेट 6,70,000 रुपये। एक 30 सेकंड घूरना क्राइम है। एक औरत को झूठ बोल के ਉਹਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਬਲੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਮ ਡਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। मैम मामला यह है कि अज तो ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। दिसंबर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक कंप्लेंट फाइल की सी कि एक परसन सार्थक खन्ना के नाम तो उन्होंने मतलब जो लोग उन्होंने जानते हैं, उन्होंने मैनू 2 साल पहला 3 साल पहला 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ मैरिज ਲਈ प्रपोज किया सी, ये कह के कि मेरे वाइफ तो मैं सैपरेट रहना और मैं भी अपने हस्बैंड तो सैपरेटेड हाँ 10 साल हो गए। तो मैं उदों उस वेले जो मैनू पता लगे कि हाँ जैनुअनली दे वर लिविंग सैपरेट, बट बाद विच जिवें जिवें गल्लां सामने आंदियां गईयां 2-4-6 महीने बाद कि उस मतलब जो चीज़ां मैनू जताईयां जा रही वो उदा नहीं है, किसी होर तरीके नाल प्रेजेंट कीतियां जा रही। तो मैनू ये हौली हौली एहसास होना शुरू होया कि मैनू इंटेंशनली मेरे बीइंग अ सोशल वर्कर जो मेरा सर्कल है और जो मेरा फाइनैंशियल स्टेटस है वो चीज़ां यूज़ करने लई मैनू ट्रैप किया गया। और जदों उन्हां दे वाइफ नाल भी मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, शी कॉन्टीन्यूड के उन्हां दे हस्बैंड दे नाल उन्हां दा कोई रिलेशन नहीं है, बट जब तुसीं अज देखो पिछले 1.5-2 साल तो देखो दे आर ऑल्सो लिविंग टुगैदर। और हर जगह जो भी कितने सामने आना होंदा है तो उसकी वाइफ वो नाल होंदी है, बट जो कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ भी होंदा है तो वो पिछे हट जाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ प्रिटेंड करदे ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਚੱਕੇ 1.5-2 ਸਾਲ। पैसे की भी गल नहीं होंगी मैम, मैं इमोशनस इन्वेस्ट किए सी एक बंदे के उत्ते। एक औरत की जो इज्जत होंगी है ना, वो सब तो बड़ी चीज़ होंगी है वो। मैं एक बीइंग अ सिंगल लेडी, मैं पिछले 8-9 साल तो कल्ली रह रही थी, मैं बहुत मुश्किल नाल अपना सर्वाइवल कर रही थी। मेरी लाइफ के विच मैनू खून चो कढ़ के खाई च सिੱਟਣ वाला काम होया, और पूरी फैमिली नू पता, फादर नू पता, मदर नू पता, सब नू पता, बट कोई भी इस चीज़ के विच सामने नहीं आता। माँ बाप ने बेदखल किया होया, जनानी कहती है जी असीं सैपरेट हाँ, बट अंदरों खाते सब इकट्ठे ने। और वो ये उन्होंने एक शायद कह लो आदत है, जिदा मैं सोसाइटी च सुनिया कि होर भी कई कुड़ियां तो उन्होंने इदा ही इमोशन करके पैसे पूसे लिते हुए हैं, तो ये उन्होंने नॉर्मल चीज़। कितना समा हो गया टोटल इस वारदात? मैम देखो रिलेशन दे विच जदों असीं आए सी, इट वाज फ्रॉम जनवरी 2020, तो जो ये चीज़ां खराब हुई वो हुई लास्ट जो ही डिमांडिड फॉर मनी, और मैं मना किया अगस्त 2021 दे विच। उस तो बाद 2-3 महीने साडा चलता रहा कि जो भी मैं तुहानूं सपोर्ट किया है भी चलो अगर तुसी मैरिज नहीं करनी, देखो कोई किसी नाल जबरदस्ती ब्याह नहीं करा सकता, अगर तुहाडा डिवोर्स नहीं होया तो मैं कुछ नहीं कर सकती उस चीज़ दे विच ना, तो मैं खुद ही पिछे हट गई सी। बट मैं उन्होंने कहा कि जिहड़े बैंक्स तो लोन लेते हैं या जो मैं तुहानूं बिजनेस च सपोर्ट करने लई इंटरस्ट ते पैसे चुके एटलीस्ट मेरा वो वापस करो। तो उस बंदे ने मेरे उत्ते फेक केस लगाया, उन्हें मेरा एक चैक चोरी किया सीगा, जिहदे ते उन्हें 3.5 लाख का चैक भर के केस लगाया, और खुद ही हुण वो केस वापस लिया क्योंकि उहदे कोल कोई एविडेंस या कोई मेरे साइंड कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ कोई एक्शन चुकिया गया सी, कोई कंप्लेंट? मैम मेरा एक्सीडेंट होया सीगा 21 नवंबर 2021 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ
ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੀਫੇਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਣਗੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 6,77,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ CP 4 ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ 16 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਪੁਰੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈਬੋਵਾਲ ਥਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੌਂਕੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ADCP ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਦਿਓ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੀ ਵਰਜਨ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵਰਬਲੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਟ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੋ ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 1.5 ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਟ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਤਾ ਮੈਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ ਬਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ CP ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਚੱਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘੂਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਘੂਰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਮ ਡਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦ ਬੈੱਡ ਫॉर ਦ 3 ਮੰਥਸ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਜੌ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਨੋਬਡੀ ਕੇਮ
ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਵਨੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਵ ਇਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋਜ਼, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 420 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ, ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਨਾ ਸਬੂਤ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ? ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਤੇ ਸੀ ਕੇਸ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ NGO ਚਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰੇਆਮ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 4 ਗਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ, ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਬੁਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਮਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੇਰੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਲਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਲੜਕਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਫਰ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਾ 376 ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 420 ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।
ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਅਵਨੀਤ ਮੈਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਥਕ ਖੰਨਾ ਦੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ? ਸਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਮ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਖੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਡਮ? ਸਾਰਥਕ ਖੰਨਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ, ਵਿਦਿਨ 2-3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ।